अस्सलाम वालेकुम। अज के वीडियो जी आया कहने सियासत के चीज़ां जड़ियाँ रोज़ की रोज़ बदल रही ने। पंजाब के गल करिए तो अगर पंजाब के CM KP के सुहेल अफरीदी साहब आए सन तो उस टाइम वो बड़े नाराज़ होकर गए ने। PTI पूरी नाराज़ रही। उन्होंने कहा जी पंजाब हुकूमत ने सानू बड़ा डकिया रावां दे विच भी और उसका प्रोटोकॉल नहीं मिलया, बहुत ज़्यादा जो है अगे मजामत की गई। लेकिन अज जो वही CM KP के जो कराची एयरपोर्ट पर उतरे ने तो सिंध हुकूमत जो वजीर ने सईद गनी साहब उन्होंने एयरपोर्ट से उन्होंने इस्तकबाल किया है तो उन्होंने सिर के उत्ते जनाब अली सिंधी टोपी पवाई है तो नाल उन्होंने सिंधी अजरक पवाई है। जोड़ा कि ये जैस्चर जोड़ा है ये रवैया जोड़ा है सियासत के बड़ा यानी कि कहा जाए कि बड़ा खुशी वाला गल है कि किसी भी सियासी मुखालफ का इसका इस्तकबाल करना, उन्होंने राज़ी करना, ये GIA कहना ये रवायत है। और GIA कहना साड़ी पंजाब की रवायत है। लेकिन न जाने क्यों जो CM KP के इतने आए ने तो जो कुछ इतने होया पंजाब असैम्बली जो कुछ होया वो सब के सामने है। ये नाल साड़ी जी तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमाता ने जरा एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बने हैं उन्होंने रहनुमा जनाब महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास साहब उनकी सरबराही के भी एक वफद जड़ा है, एक जलसा जड़ा है, जुलूस वो लाहौर पहुंचा हुआ है और वो भी मुख्तलिफ मुलाकात कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगह पर जा रहे हैं। ये सारा कुछ जड़ा है ये उन्होंने जी फरवरी एक वड्डी एहतजाजी तहरीक शुरू होनी वो तैयारी हो रही है। तहरीक इंसाफ जी है वो की चाह रही है, किस तरह अपनी एहतजाजी तहरीक वो वधाने की कोशिश कर रही है, मजबूत कर रही है, अपने कारकुन किस तरह बाहर करना चाह रही है, ये उत्ते गल करांगे अज के प्रोग्राम के साढ़े स्टूडियो मौजूद ने जनाब तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असैम्बली जनाब वकास महमूद मान साहब तो उन्होंने नाल मौजूद ने सीनियर तजियाकार खालिद क़यूम साहब। जी आए जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वकास साहब सब तो पहले तुहाडे तो गल शुरू करते हैं कि देखो ना जिस तरह की असीं गल कर रहे हैं तो जो CM KP के पंजाब च आए तो जो कुछ होया नहीं होना चाहिए सीगा, सियासी रवादारी होंदी है। लेकिन अज जो वो कराची पहुंचे ने तो एयरपोर्ट से उन्होंने सिंध हुकूमत वालों इस्तकबाल किया गया है। इस बारे तुसीं की देखते पे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया मैनू दावत देने का। जिवें तुसीं बिल्कुल कहा कि सिंध विच CM अफरीदी गए और उन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने वेलकम किया, बल्कि उन्होंने उत्थे सानू जलसे की भी इजाजत दी। एक सियासी रवादारी है और पाकिस्तान साढ़े सारिਆਂ ਦਾ ਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ नहीं फर्क पैंदा कि कौन किस सूबे नाल ताल्लुक रखता, असीं सब पहले पाकिस्तानी हाँ। तो ये पंजाब दे विच जिहड़ी खास तौर पर जदों सुहेल अफरीदी साहब आए ने कुछ दिन पहले और जिस किस्म का सलूक किया गया और जिवें दियां रुकावटां क्रिएट कीतियां गईयां, जिवें दा वर्करां उत्ते तशद्दुद किया गया। एक दिन पहले तो ही उन्होंने लाहौर आना सी ते शेखपुरा होवे, चंग होवे, मुल्तान होवे, उत्थों वर्करां नूं चुकना शुरू करता गया। ये जिहड़ी रविश है पंजाब दे विच ये एक बहुत गलत रविश है। ये बिल्कुल गैर सियासी रवैया वे, ये गैर जमहूरी रवैया वे और इहदे नाल नाल ये एक जिहड़ी सुबाईयत है उन्होंने भी सामने लैके आउंदी है कि उहदे तो लगता है कि जिवें तुसीं किसी दूसरे सूबे वाले नूं इंसान नहीं समझते या अपने बराबर नहीं समझते, हालांकि असी भी उन्ने ही पाकिस्तानी हाँ जिन्ना किसी होर सूबे वाला है। सो उहदी अज कल तो एक दूसरा एपीसोड शुरू होया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान दे नुमाइंदे जिहड़े ने कल इस्लामाबाद तो टुरे महमूद अचकज़ई साहब और अलामा राजा नासिर अब्बास उन्हां दे नाल अपोजिशन लीडर पंजाब असैम्बली मोइन रियाज़ कुरैशी सन, कुछ साडे MPA साहिबान भी सन। उत्थों कोई तकरीबन 70-80 गड्डियां दा काफिला इस्लामाबादों टुरिया और वो कोई किते चढ़ाई नहीं करन आ रहे सन। महमूद अचकज़ई साहब ने टुरदियां ये गल की कि जिवें नवाज शरीफ साहब कुछ साल पहले इस्लामाबादों लाहौर आए सन इस GT रोड से और उन्हों का नारा ये सी कि वोट को इज्जत दो, तो असी भी इस वास्ते ही आ रहे हैं कि वोट को इज्जत दो। तो होया उन्होंने नाल की कि रस्ते दे विच जगह जगह ते गड्डियां दे शीशे टुटे, गिरफ्तारियां होईयां। खाली गड्डियां दे शीशे नहीं टुटे, सोए वाले जिहड़े ना जी डंडियां ते लगे सन वो उन्हां दीयां बॉडियां नूं भी चवां पासे मारिया गया, टायर फाड़े गए। ये कित्थे हुंदा जी? किहड़ा ये जमहूरी रवैया वे? कित्थे ये इखलाकी तौर पर कानूनी तौर पर मतलब यदि पुरजोर असी मजम्मत करने हैं। और ये सिर्फ कल नहीं रहा, अज भी फिरोजमान पाक पहुंचे ने उन्होंने कॉर्डन ऑफ कर दिता गया हर पासों। अज भी यही मनाजर सुबह तो जारी ने, मैं हुणे ही आ रहा वहाँ। पहले असी मॉडल टाउन कट्ठे सा, एक साड़ी एक मीटिंग सी, उसके बाद हाई कोर्ट जा रहे हैं। तो ये नून लीग नूं मौजूदा हुक्मरानां नूं होश के नाखुन लैने पैणगे कि इस तरीके नाल असी पाकिस्तान जिहदे विच पहले ही बहुत ज़्यादा तफरीक है, मजहबी तौर पर
ਇੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। सही। हालांकि उन साहब पीपल्स पार्टी ਦੀ हुकूमत ने जो जश्र ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਰਵਾਦਾਰੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, क्या वाकई ही तहरीक इंसाफ का रवा उन्होंने दा कल्चर है, रिवाज उन्होंने किया है, या कि इस तरह इस्तकबाल करके उन्होंने पंजाब हुकूमत ਨੂੰ ਚੁੰਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੰਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ, ਹਕੀਕੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਜਮਾਤ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਤਵੀਲ ਜਿੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਮਾਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਔਰ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋੜੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਹਤਰਮਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਔਰ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਮਾਜ਼ੀ ਕੋਲੋਂ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ KPK ਕਰਾਚੀ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਸਈਦ ਗਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 2013 ਤੱਕ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ 2008 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਉਹ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਉਸ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਉਹ ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ੇਰੇ ਅਤਾਬ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ੇਰੇ ਅਤਾਬ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ PTI ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਸਨ, ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਾਤ ਤੋਂ PTI ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਈ PTI ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਮਲ, ਰਵਾਦਾਰੀ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਔਰ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ PTI ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ, ਉਹ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ PTI को बड़ा ਵੱਡਾ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਕਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਰਾਜਾ ਨਸਰ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਓਪਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਰਾਏ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਨਸਰ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕੋ ਪੇਸ਼ ਤੇ? ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ PTI,
ਕਿਉਂਕਿ PTI ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ PTI ਨੇ ਲਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਰਾਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਰਾਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੁਝ ਸੀ, ਕੁਝ ਦੀ ਕੁਝ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਤੁੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਚਾਦਰ ਔਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਤਕੱਦਸ ਪਾਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਦੀ ਨੇ, ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਕਾਨ ਅਬਾਸੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਹਿਮੂਦ ਅਚਕਜ਼ਈ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਨਾਸਰ ਅਬਾਸ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਪ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਮੌਕਫ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ 24-25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੌਮੀਅਤ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਲਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭੁੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਲਾਕਾਨੂਨੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, बढ़ती ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤੋ ਗਿਰੇਬਾਂ ਹੋਏ ਰਹੀਏ ਔਰ ਦਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ 78 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਔਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੁਇਸ਼ਤ ਤਬਾਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦਾ ਆਲਮੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ, ਜਮਹੂਰੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇੰਤਕਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਇੰਤਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਬਨੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਈ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ PTI ਵੱਡੀ ਇhtਜਾਜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਕੱਢ ਲੇਗੀ ਬਾਹਰ। ਅੱਛਾ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵੇਲੇ PTI ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤਕਸੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਫਿਤਰੀ ਅਮਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਨੀ PTI ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਬਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇਖਤਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜ਼ਾਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਖਤਲਾਫ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਈ ਮਕਾਮਾਂ 'ਤੇ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ PTI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ,
ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਹੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਹਜੇ। ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤਰੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖੌਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਿਆਸੀ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਨਕੀਦ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕਹਿ ਲਓ ਹਜੂਮ ਹੈ। ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2011 ਦੇ ਜਲਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਸਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ, ਅਲੀਮ ਖਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜਗਦਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਵੋ ਜਾਂ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭੁੱਟੋ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਲਵੋ ਜਾਂ CEC ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚਿਓਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਹਿਮ ਫਰਾਸਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਗੈਪ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੈਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 12 ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੌਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਅਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ TV ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨੇ ਆ PTI ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ TV, ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਾਵਤ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਨ, ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਪੂਰੇ ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। 1 ਘੰਟਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚੱਲੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਨ 3 ਘੰਟੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ, ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਫਕਾ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਿਟਰੀ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਖਤੀਆਂ ਔਰ ਜਬਰ ਔਰ ਗੈਰ ਆਇਨੀ ਔਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਦੇ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਵਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਸਖਤ ਕੜਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
ਤੇ ਕਿਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਨੂਨ ਜਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਵੱਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੀ? ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨਾ। ਹਕੂਮਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਤੇ ਵੇ, ਖਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮਾ ਖਰਚ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਚੇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਆਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬਸ ਆਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਵਿਖਾਣੀਆਂ, ਆਖਣ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀਵੀਏ, ਬਿਸਕਟ ਖਾਈਏ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਕੰਕਰੀਟ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ੂਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਸਿਰਫ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਅਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰੇ ਗੱਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਤਹਿਰੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਜਗਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਰ ਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਾਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਬਰਿਸਟਰ ਸੈਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ, ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨੇ, ਅਜੀਬ ਹੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਧਰੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਰਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਸੀਮ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਦੀ ਖਲੀਜ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਮੁਫਾਹਮਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਖਤਲਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਰਿਸਟਰ ਸੈਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤਲਗਾਹ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਮਰਾਸਮ ਨੇ। ਔਰ ਬਰਿਸਟਰ ਸੈਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਡਾਇਲਾਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਫਾਹਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਜੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਤਦਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬਰਿਸਟਰ ਸੈਫ ਤੇ ਇੱਕ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਮੁਖਤਲਫ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਮਜ਼ਾਮਤ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਸਾਦਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਰਕਾਨੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਔਰ ਸੈਨੇਟਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਸਾਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਤ ਮੌਕਫ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਲੀਮਾ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਸ਼ੀਰਾ ਨੇ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਬਰਿਸਟਰ ਗੋਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਔਰ ਬਰਿਸਟਰ ਗੋਹਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਜ਼ੀਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਹਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲਨੇ ਸਨ, ਮੁਫਾਹਮਤ ਦੇ ਵੀ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਅਡਿਆਲਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਫਾਹਮਤ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੀਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਫਾਹਮਤ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋਗਾ ਕਿ ਵਧਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਣ। ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਸੀਰੀਅਸ ਡਾਇਲੌਗ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨੇ, ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ MNA ਨੇ, ਨਾ MPA ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2025 ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਦਫਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਾਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਔਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਲਾ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ। ਇਹ ਬਾਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਖਾਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮਾ ਖਰਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਆਉਣਗੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ CBM ਕਰਨ, ਇਹ ਕੁਝ ਵਿਖਾਣ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਮਾਹੌਲ। ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ, ਗੌਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਣ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਹਤਜਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚਾਦਰ ਦੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਦਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੱਢਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਦਾਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 26ਵੀਂ ਔਰ 27ਵੀਂ ਆਨੀ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਬਾਅਦ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਰੀਦਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਹਿਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ 1000 ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, 5000 ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, 2000 ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿ 2 ਮਰੇ ਨੇ ਜਾਂ 5 ਜਾਂ 10 ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰਵੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਰਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਸੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੈਲੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਸ ਨਹਿਜ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵੱਈਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਜ਼ਰਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਲਾਣੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਇਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਔਰ ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ। ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਆਇਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਹ ਜਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆਉਣ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਨਾਖੁਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੁਈਸ਼ਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2022 ਦੇ ਨੰਬਰ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੰਬਰ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਗ ਦੌੜ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਰਾ ਸਿਰਫ ਅਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਈਏ 2-2 ਕਦਮ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਖਾਲਿਦ ਕਿਊਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪੁਰ ਉਮੀਦ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇhtਜਾਜ ਹੈ, ਤਹਿਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇਤਿਹਾਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਹਿਰੀਕ, ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇhtਜਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ? ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ PTI ਨੇ ਇhtਜਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਇhtਜਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ KP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਲਸੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜਲਸਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਪਸ਼ੀਨ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਕੋਇਟੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਤਾਇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਤਾਇਜ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਕਿਉਂ? ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਜਿਹੜਾ, ਇhtਜਾਜੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੱਕ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਤਾਇਜ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਦਲੀਆ ਬਹਾਲੀ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਅਦਲੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ MRD ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ MRD ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 85 ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਾਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਉਸ ਦਬਾਅ 'ਚ ਕਰਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ PTI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਸਰ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ MRD ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ, ਉਹ ARD ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਵਾਬਦਾ ਨਸੁੱਲਾ ਮਰਹੂਮ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਦ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨ, JUI ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਬਾਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਮਾਮ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ PTI ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਤਖੀਰ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਇਤ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਨੀ PTI ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਇਤਿਹਾਦੀ ਜਮਾਤਾਂ, ਕਿ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਾਪੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਸਾਇਲ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਾਇਲ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਰੋਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ
5 ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਸੀ, ਚਲੋ ਥੱਲੇਲਾ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਹ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਲਕ ਚੂਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। जी ब्रेक के बाद ये है थोड़े दिन पहले जो साढ़े वफाकी वज़ीर दफा ने ख्वाजा आसिफ साहब उन्होंने एक बयान दिता है कि इंडिया के जहाज डिगन तो बाद पाकिस्तान के जोड़े जहाज़ ने चाइना नाल मिल के बनाए हुए हैं JF-17 उन्होंने इन्नी मांग हो गई है कि असी 6 महीने या साल के सारे कर्जे ला सकते हैं। इस गल च बिल्कुल सच्चाई है कि पाकिस्तान की फजाइया ने जो इंडिया का हाल किया है वो दुनिया की तारीख घट ही किसी फजाई लड़ाई का मिलता है। साढ़े नाल इस मौजू पर गल करने वास्ते मौजूद ने जनाब सीनियर तजज़ियाकार जनाब खालिद चिश्ती साहब। चिश्ती साहब तुसी माशाअल्लाह बड़े बाखबर आदमी इस मामले दे विच ख्वाजा आसिफ साहब जिहड़ी गल कीती है क्या वाकई ही दुनिया दे विच जिहड़ा है साडे जहाज़ां दी बल्ले बल्ले हो गई है? बहुत शुक्रिया रिजवान साहब तुसी इनवाइट कीता। जो ख्वाजा साहब ने किया है, ख्वाजा साहब का लैवल बहुत जाहिर है उत्ते वे मिनिस्टर ने उन्होंने कोल इनपुट भी बहुत होनी है और इन्फॉर्मेशन का दायरा उन्होंने कोल बड़ा वसी होना है जो उन्होंने इनपुट आ रही है ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ 에ਅਰ ਪਾਵਰ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਫਜ਼ਾਈਆ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਨੇ ਟਾਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਕਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸੋਰਸਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਇਤਨਾ ਫੋਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ अलहमदुल्ला जो पाक फिजाइया ने परफॉर्मेंस दिखाई वो एक तारीख का हिस्सा तुसी भी कह रहे हो तो सारी दुनिया भी मान रही है, सिर्फ इंडिया ही नहीं मानता पाया। तो जितने जहाज अलहमदुल्ला असी गिराए ने ये अनयूजुअल अनप्रेसिडेंटेड और एक्सैप्शनली रेयर एक केस है कि रात को 12:30 बजे कोई 85 जहाज हिंदुस्तान तो आ गए 42 साढ़े चले गए 600 मिसाइल ला के उड़ रहे ने ते कारकर्दगी उन तारीखों च इंशाअल्लाह ताला पढ़ाई जाएगी और पढ़न तो इलावा लोग हुण भी पढ़ना चाहते हैं तारीख तो बाद लिखी जाएगी लेकिन बहुत सारे मुल्क सानू चाहते हैं कि असी अपनी पायलट्स की जो टैक्टिक्स ने ट्रेनिंग है तरीकाकार है मैथडोलॉजी है वो दसी उन्होंने। इस दौरान JF-17 थंडर जाहिर है एक दुनिया का हुण मन्निया जहाज इस वास्ते हो गया हालांकि थर्ड वर्ल्ड च तुहाडे व्यूअर्स नूं आसानी वास्ते दसदा जावां कि दुनिया च तकरीबन अगर 192 मुल्क ने तो दुनिया के किसी एयरफोर्स ने खुद जहाज नहीं बनाया यानी फाइटर जहाज कभी खुद एयरफोर्स नहीं बनाती, बहुत सारी कंपनियां बनाती ने F-16 है F-15 है F-35 है ये प्राइवेट कंपनियां सारी दुनिया च बनाती ने। एक वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिन्हें अपनी जरूरत के तहत देखा कि सानू क्योंकि असले नहीं मिल रहा साढ़े ते सैंक्शन लग गई अमरीका दियां साढ़े स्पेयर पार्ट्स बंद हो गए साढ़े $658 मिलियन अमरीका ने अर्ली 80s लेट 80s से 90s रोकी रखे सानू पैसे देन भी नहीं वापस किए 658 मिलियन F-16 भी नहीं दिते ते क्या सी कि तुसी गंदम लै लो कणक लै लो ते यह साडे नाल हुंदा रहा। तो हुण जो जहाज बन गया जाहिर है बहुत सारे मुल्क चाहते हैं और अल्लाह करे ख्वाजा साहब की गल सही होवे कि असी 6 महीने सारे कर्जे उतार सकने हैं लेकिन मैं कंफर्म कर सकना क्योंकि वो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन ते ने लेकिन अच्छा चिश्ती साहब एक चीज़ जरा मेरे वेखने वाले वास्ते जरा उनकी मालूमात में इजाफा हो जाएगा कि जिस जहाज ने पूरी दुनिया को हैरान करता है JF-17 थंडर ने ये थोड़ी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ये किन्ने दा बन रहा है चाइना ने साडे नाल कित्थे मदद की है पाकिस्तान के अंदर ये सलाहियत किस हद तक वध गई साडे वेखने वाले मालूमात इजाफा हो जाएगा जरा। जी बहुत अच्छा सवाल रिजवान साहब। देखो जी पहले मैं तुहानू ये अर्ज कर देना कि JF-17 थंडर असी बनाया क्यों सी क्विकली तुहाडे व्यूअर्स वास्ते मैं अर्ज कर देना। देखो 1980s के अंदर जो असी अफगानिस्तान की जंग लड़ रहे थे सानू F-16 दिते सन अमेरिका ने 1979 सोवियत यूनियन आ गए सी अफगानिस्तान के अंदर 82-83 सानू जहाज मिले 40 F-16 फिर असी होर पैसे दिते और असी लेना चाहते सा और F-16 लेकिन जो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया तो रशिया बन गया तो वापस चला गया अफगानिस्तान तो साडे उन्होंने F-16 के ना सिर्फ $658 मिलियन अमरीका ने रोक ले बल्कि सानू स्पेयर पार्ट्स भी बंद कर दिते और ਉਹਦੇ बदले च उन्होंने कहा कि ਇਹਦੇ बदले च कणक लै लो। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1995 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ 2025 ਇਹ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਾਕ ਫਿਜ਼ਾਈਆ 'ਚ 200 ਜਹਾਜ਼ ਹੈ JF-17 ਥੰਡਰ
ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦਾ ਜਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 1985 ਚ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇਜਸ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਈ ਚ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਔਰ ਇਹ 40 ਸਾਲਾਂ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 200 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਸਿਰਫ 40 ਜਹਾਜ਼ ਦਸਤਿਆਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਮਈ ਦੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਿਆਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਬੈਟ ਰੈਡੀ ਜਾਂ ਵਾਰ ਫਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਲੇ ਜਹਾਜ਼। ਸਾਡਾ JF-17 ਥੰਡਰ 2019 ਚ ਫਰਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੰਡਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਸਾਬਤ ਕਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਫਜ਼ਾਈਆਂ ਸਾਬਤ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਣ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਫਜ਼ਾਈਆ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਿੰਨਤੇ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ੂਟ ਡਾਊਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਇਹੋ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨੇਵੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 20 ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਫੇਲ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਲਾਂਗੇ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਫੋਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਮਕਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਡਵਾਂਸ ਮੀਡੀਅਮ ਕੰਬੈਟ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ, ਔਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਕਨਸੀਵ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਰੋਨੌਟਿਕਲ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਤੇਜਸ ਬਣਾਇਆ 40 ਸਾਲਾਂ 40 ਜਹਾਜ਼, ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਬਈ 'ਚ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਰੋਨੌਟਿਕਲ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਮਕਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਜਲਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਸੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਫੇਲ ਗੈਪ ਪਲੱਗ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੈਚੁਰ ਹੋਏਗੀ ਡੀਲ ਔਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਐਮਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਤੇਜਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਲ ਇਹ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਫਾਈਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਕੋਈ ਫ੍ਰਿਜ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਹਾਜ਼ ਫਾਈਟਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਾਰ ਗੇਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੈਪਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 에ਅਰਫੋਰਸ 'ਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹਮਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਕੰਬੈਟ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਖਾਲਸਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਕ ਫਜ਼ਾਈਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।